হবে সকলে ভক্তি সহকারে শ্রবণ কীর্তন করব, তাই সকলকে একটু করজোর করতে হবে। নিতাই গৌর হরি বল। সকলে বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। वंदे गुरुनीश भक्तानि विषयवतर्कन तत्प्रकाशं सतत्शक्ति श्री कृष्ण चैतन्य संगकम्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदौत गौरदये पुष्पवंत चित्र संदतमन्नद अनार्पित चरिं चिरत् कणमयि भक्तिन कौल समर्पयितमनज्जल रसंस भक्ति श्रियम हरे पुराट सुंदर दितिम कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरितव्य श्री सचिनंदन अखंड मंडल कारं व्याप्तं जन चराचरे तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरायर्मिलितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रिय वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विंदे तुलसी दुब्बाय प्रियाय केशव सत कृष्ण भक्ति पद देवी सत्य भक्ते नमो नमो। पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप पितरि पितिना पुण्य पियन्ते सर्वदेवता जत्प्रसाद जगदीष्टं पुण्य काम जदाशिषा प्रत्यक्ष देवताय मातृभं नमो नमो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो सर्व वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्ण वासुदेवाय नमो नमो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। नमो महावदने कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुतिसे नमो नमो। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलदेव सुभद्रवं जगन्नाथाय नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णास्त भगवान स्वयं ओम तत्सत्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवते नारायणे स्वयं व्यासनाग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं अष्टादशोऽध्यायीम् अम्ब तम्ब सन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशि नमः नमः। स्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लरविन्दपत्रनेत्र जनतया भारत तैलपूर्ण गणमय प्रदीप पपन्न पारिजात तुत्र पत्रिका प्रणय गणमुद्रे कृष्णय गीतामृते दोहे नमो नमो। सर्वापनशद गावदुग्ध गोपाल नंदन पार्थ वर्ष सुदुक्ता दुग्धं पितामित महत् वसुदेव सुत कंस तनुमर्द नमो। देवकी परमानंदे कृष्ण बंधे जगद्गुरु भीष्मद्रोण तथा जजला गांधार नीलोत्पल शल्यग्राही वितिकी पेनबेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण गुरमुकुरा दुर्योधनापतिन खलो पांडवेर रणनीति कविते क्याशबी पराशुद्धनुकी ध्यात बंदोत्कटं नाना खेन काकस्वरं हरिकथा सम्बोधन बोधितं लोके सज्जन सटे पेपी मनमुधावत् भारत पंकज कलिमला प्रदं श्रीनिवास श्रेयसे मृगयं करति वाचालं पंगयेत् लंघयते गिरे जात् कृपात महान् वन्दे परमानन्दे माधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तव्यन्ति वेदेस्तवे संगक्रमे पुण्यसिद्धि गायन्ति जं सामगा धनावस्थ नमनसा पश्यन्ति जं योगिना जसं तं विदुषसे गणय तस्मै नमो नमो। ओम जदक्षरं परिवेष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् पुण्यं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। निताय गौर हरि बोल। प्रति बर्षरेर न्याय
স্বর্গীয় নিরঞ্জন সাহার বাড়ি আঙ্গিনায় এমনি ভাবে নবনির্মিত মধুর বৃন্দাবন ধাম সৃজন হয়। ৩২ প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তনকে কেন্দ্র করে তার পূর্ব দিবস ধরে এই কমিটির দাদারা প্লাস গ্রামবাসীরা এই গীতা ভাগবত পাঠের আয়োজন করে। বিগত ৩-৪ বছর ধরে আমার মতো নরাধমক নিমন্ত্রণ করে আনে। আমি জ্ঞান শূন্য, ভক্তি শূন্য, আমার কিছুই জানা নেই। তবে সাধুর বাজারে গমনাগমন করে শুনেছি সকল শাস্ত্রে কয় সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ ধুলা প্রসাদে অমানুষ ও মানুষ হয়। ভক্ত পরশ বড়ই সরস যদি লাগে গায়, কোটি জন্মের পাপ থাকিলে অমনি খণ্ডন হয়ে যায়। তাই সেই ভক্তের পরশ স্পর্শিত করার জন্য এই সাধুর বাজারে আসি বাবা। তাই এই ৩২ প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হবে, ভক্তিবরে শ্রবণ করতে হবে। শ্রবণং মঙ্গলম কৃষ্ণাদব্যান বেদব্যাস পরাশর সুত। ভাগবত বললেন শ্রবণং মঙ্গলম, শ্রবণ করলেই আপনাদের আমার সকলের মঙ্গল হবে, শ্রবণ করলে মঙ্গল হবে। তাহলে মা, আমরা যারা এখানে অবস্থান করছি কেহ অমঙ্গল চাই না, কি গো মা? এখানে কইছে বেদিকে সামনে দিও, এটা চঞ্চল মূর্তি বেদি আঙ্গলাইন ভাটক খানলে এটা সামনে ফালাং লাগবো, এই ভাইরাসের রুগী গিলি তাহলে ঠিক ওষুধ পড়বো। অসুস্থ এক মা আইতাছে, হেভি ব্যাটারি গুড়া এমবে দেখতাছে, মানে ঔষধিয়া যদি আইতো উপায় আছিল না আমার যা ফাটে। ওই মা আগুই জানো আমি জবর বেতালার পাঠক, আমি কইতে ডরাই না যে আবার আনবো না আনবো, তার মাথা চিন্তা করে রোপণ গোসাই আলোচনা করে না। একটু মন দিয়ে শোনো মা, এই সুযোগটা আমরা কালকে আর পাবো না। পাবো বাবা? আবার যদি পাই ৩৬৫ দিন পরে যদি আমার কৃষ্ণ কানাই সকলকে বাঁচিয়ে রাখে, সুস্থ রাখে, তাইলে আমরা এই সুযোগটা আবার পাবো এই হরিবাসরে। এখানে ভাগবতের আলোচনাটা শুনে ব্যাসদেব লিখলেন শ্রবণম মঙ্গলম, শ্রবণ করলেই মঙ্গল হবে। এখানে আমরা যারা অবস্থান করছি কেহ আমরা জগতে অমঙ্গল চাই না, সবাই শান্তি কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক, এটাই চাই। কিন্তু মঙ্গল কখন হবে? ব্যাসদেব বলে গেলেন শ্রবণম মঙ্গলম। যদি তুমি ভক্তি করে শ্রবণ করতে পারো তাহলে তোমার মঙ্গল হবে। শ্রবণের মধ্যে ভক্তি থাকতে হবে, মন থাকতে হবে। দুধের সার কি? হ্যাঁ, দুধের সার হলো সব। তদ্রূপ এই গীতা ভাগবত পাঠ শুনতে আসলে তার সার হলো জ্ঞান। এই গীতা ভাগবত থেকে, আলোচনা থেকে জ্ঞানটাকে নিতে হবে। জ্ঞান নিয়ে কি হবে? জ্ঞানী হবেন, পণ্ডিত হবেন, দরকার নেই। কেননা জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। আমরা সকলে কৃষ্ণের নিত্য দাস বাবা, নিত্য ভগবানের সেবার চরণ সেবা কাজ করি। তাই আমার স্বরূপ হলো কৃষ্ণের নিত্য দাস। যখন একজন ব্যক্তির বা ভক্তের স্মরণে থাকে, ব্রেনে থাকে যে আমি কৃষ্ণের নিত্য দাস, তখন তার এই জাগতিক দম্ভ অহংকার আসে না। এই জাগতিক জগতের অর্থ বিত্ত সম্পদের প্রতি অহং আসে না। কেননা সে নিজের মনের কে বুঝিয়েছে, মনের ভাবনা তার মধ্যে সে কৃষ্ণের নিত্য দাস। তাই বাবা শ্রবণং মঙ্গলম, শ্রবণ করলে আপনার মঙ্গল হবে যদি ভক্তিবারে শ্রবণ করতে পারেন। আর যিনি শ্রবণ করাচ্ছেন তিনি শুদ্ধ, সাত্বিক, সদাচারী কিনা, প্রসাদ বুঝি কিনা, এটাও একটু খেয়াল করতে হবে। শতমন দুধের মধ্যে কিঞ্চিত গোছ না পড়লে সকাল দুধ ভালো হয়ে যায়। হ্যাঁ, কি কইলে ও নষ্ট হয়ে যায়। ওইটারে আপনি ওই দিকে আঙ্গ সাইড সকল দুধ নষ্ট হয়ে যায়। তদ্রূপ শ্রবণাং মঙ্গলম, আপনার শ্রবণ করলে মঙ্গল হবে। কোন মুখে শুনছেন ভাগবত গীতার আলোচনা, এটাও খেয়াল করতে হবে। দ্বিতীয়ত আপনার কানটা শুদ্ধ আছে কিনা, না জাগতিক কান কথা শুনতে শুনতে কান বাজে হয়ে গেছে, এটা একটু খেয়াল করতে হবে।
আমাদের শ্রবণ কীর্তনে কেন ক্রিয়া হচ্ছে না, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না কেন? একটু মন দিয়ে শুনতে হবে বাবা। আগুনে যাই ফেলবেন তাই পুড়ে যাবে। ফুল দিলে ফুল পোড়া গন্ধ বাড়িব, প্লাস্টিক দিলে প্লাস্টিক পোড়া গন্ধ বাড়িব, কাগজ ফেললে কাগজের পোড়া গন্ধ বাড়িব। কথা ঠিক কিনা? যা ফেলবেন তাই পোড়া গন্ধ, ওই গ্রানই বের হয়। যা দিবেন ওই গ্রান বের হবে। হ্যাঁ, তদ্রুপ আপনি যে যা দিচ্ছেন, এই আগুনটা আমার মধ্যে আছে নাকি? আমার এই দেহের মধ্যে এই আগুনটা আছে নাকি? গীতায় বলেন নাই? গীতার সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান বিজ্ঞান যুগে ভগবান বললেন আমার দুই প্রকার প্রকৃতি আছে, একটা পরা প্রকৃতি, একটা অপরা প্রকৃতি। আছে নাকি বাবা? যারা গীতার ডেইলি কাস্টমার, আমার আলোচনার কিছু বুঝতে পারবে। ভগবান বললেন আমার দুই প্রকার প্রকৃতি, একটা পরা একটা অপরা। অপরা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, ভূম, মন, বুদ্ধি, অহংকার, এই 8 ভাগে বিভক্ত আছে। তাহলে এখানে ক্ষিতি, অপ, ক্ষিতি মাটি, অপ মানে জল, মরুদ মানে বাতাস, তেজ মানে আগুন, ভূম মানে মহাকাশ। তাহলে এখানে তেজ, তেজ মানে আগুন। এই দেহটার মধ্যে আগুনও আছে, তাপ আছে না বাবা? কথাটা অন্যভাবে নিবেন না। খাচ্ছেন তো ভাত, সবজি, কিন্তু যখন এটা মল আকারে প্রকাশ হচ্ছে তখন কি ওই আকার পূর্বের আকার থাকছে? তাহলে এটাকে বশীভূত করলো কি? ওই তাপ ক্রিয়ায়। বুঝতে পেরেছেন? এখন আমি কোন জিনিসটা বোঝানোর জন্য এই লজিকটা ধরেছি, একটু মন দিয়ে শুনতে হবে। যে আগুনে আপনি যে দ্রব্যই ফেলেন ওই দ্রব্যের গ্রাণ বের হয়, প্রকাশ হয়। তদ্রূপ আপনি এই যে অদর দিয়ে, অদর মানে বদন দিয়ে যা দিচ্ছেন তা পুরে যার সার, ওইটার প্রভাব এসে পড়ছে আপনার মনের মধ্যে, চেতনায়, মনের চেতনায়। বুঝতে পেরেছেন? তাই আপনি যাই খাবেন এটার প্রভাব পড়বে মনের উপর, চেতনা শক্তির উপর। তাই এই মনটাই তো সবকিছু। 10টা ইন্দ্রিয়, হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, পাদ, বায়ু, উপস্থ, এই 10টা ইন্দ্রিয়কে মেনটেন করে কে, চালায় কি? এক মন, একটা মন। তাহলে এই মনটাকে আগে ঠিক রাখতে হলে ওই যে বললাম শ্রবণাং মঙ্গলম, শ্রবণ করলে তোমার মঙ্গল হবে। দ্বিতীয়, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস বাবা। 32 প্রহার ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন এখানে হবে, পূর্ব হয়েছে। এই মহৎ উদ্দেশ্য, মহৎ কার্য শুদ্ধ সাত্বিক নিষ্কাম ভাবে করা আবশ্যক। বুঝতে পেরেছেন? এখন পরিস্থিতি যে অল বিশ্বে, কাজে এই সংকট সময়ে আমাদের আরো অধিক অধিক পরম প্রভুর নাম, পরম প্রভুকে স্মরণ করার খুবই প্রয়োজন। কেননা অসংখ্য ভক্তের মধ্যে হয়তোবা একজন শুদ্ধ হরিভক্ত, কৃষ্ণ ভক্ত থাকতে পারে। পুণ্য কুম্ভে প্রয়াগরাজে আরম্ভ হয়েছে, 40 কোটির উপরে ভক্ত থাকবে, ভক্তের সমাগম হবে। এই 40 কোটি ভক্তের মধ্যে একজন শুদ্ধ সাত্বিক ভক্ত থাকতে পারে। বুঝতে পেরেছেন? সে যদি এই পবিত্র গঙ্গার সলিলে অবগাহন করে, স্নান করে পবিত্র হয়ে পরম প্রভুর কাছে, করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা 2 হাত ভরে করতে পারে এই জগতের মঙ্গলের জন্য, এই জগতের কল্যাণের জন্য, হয়তো গিরিধারী মাধব তার কথাটা শুনতে পারে। তাই এগুলো একটু খেয়াল করতে হবে বাবা, এগুলো একটু খেয়াল করতে হবে। আর দিবেন না দাদা, থাক থাক, পূজা হয়ে গেছে, আগের দরকার নাই। মনটা একটু খেয়াল রেখে প্রদীপ টাইমে, এখানে জ্ঞান রূপী আলো, এখানে অগ্নির আলো, এই 2 আলোর মিশ্রণে আমরা আলোকিত হব। আর আগরবাতি পুজো হয়ে গেলে আর দরকার নাই, বুঝছেননি? না অন্য মাইন্ডে নিলে আগরবাতি সবসময় ধরায় রাখে, জানেন কোন সময়? মানুষ মরলে মাদার করি। তা আমি তো আর মরছি না। যাই বাবা, হ্যাঁ আপনাদের করুণা বাবা। বছরে আমি চিন্তা করি নতুন সনটা আসলে যে আমার শ্রদ্ধা কানাই দা কবে একটা ফোন দিবে। ফোন দেওয়া মানে নিমন্ত্রণ পৌঁছানো। আগের বছরই বইলা দেয়, অবশ্য কিন্তু ফোনটার অপেক্ষায় থাকি। আমি 1 বছর আগে কোনো নিমন্ত্রণ রাখি না। 365 দিন, 1 বছর, 1 মুহূর্তের সময় গ্যারান্টি আপনাকে দিতে পারবো না। 365 দিনের জবানটা, কথাটা আপনারে আমি কিভাবে দিব বলে? এটা কলির যুগ। কে কবে কোথায় কিভাবে আমরা মারা যাব কেহ বলতে পারি না। বলতে পারি বাবা? কেহ বলতে পারি না। কে কবে কোথায় কিভাবে আমরা মিসিং হয়ে যাব।
আপনার আমরা এই যে পাঠায় আসছি, আবার যে ঘরে ফিরে যেতে পারবো এটা আশা থাকতে পারে, কিন্তু এই আশা পূর্ণ করার পূর্ণ মালিক। আমাদের স্বজন প্রীতির মধ্যে এমন অহরহ ঘটনা ঘটছে, বাড়ি থেকে ভালো মানুষ বের হয়েছে কিন্তু লাশ হয়ে ঘরে ফিরেছে। অনেক হচ্ছে বাবা। এই কলির যুগে একমাত্র ধর্মরাজ পরীক্ষিত মহারাজ জানতে পেরেছেন যে 7 দিনের ভিতরে তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু হবে। সে তো জানতে পারছে, আমরা তো তাও জানি না বাবা, যে আগত 7 দিনের ভিতরে তার মৃত্যু হবে। পরীক্ষিত মহারাজ জানতে পেরেছিল, অর্জুনের নাতি অভিমন্যুর পুত্র। আমরা তো তাও জানি না কে কবে কোথায় কিভাবে আমরা মারা যাব। তাহলে কেমন প্রস্তুত থাকা উচিত বাবা? আমরা ভাড়াটিয়ার ন্যায় আছি, যখন পরম মালিকের আদেশ হবে তখন এই দেহ বাসা ছেড়ে দিতে হবে, যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে। তখন আপনার আরজি খাটবে না, আরজি চলবে না যে 2 দিন পরে বাসাটা ছাড়ি। বলতে পারবেন কি গমা? বলা যাবে? বলতে পারবেন যে 2 দিন পরে বাসাটা ছাড়ি? বলতে পারবেন না। এই দেহ বাসার মালিক হলেন সেই পরম গোবিন্দ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। ওনার যখন হুকুম হবে তখন এই বাসা ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে আমাদের যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু হতে পারে। তাই আমাদের সদা প্রিপারেশন থাকা উচিত, সদাই প্রস্তুত থাকা উচিত। কেন? পরম প্রভুর ধামে যাওয়ার জন্য। এই জগতে এখানে যারা আসছেন, কে যেতে চান না সেই চিন্ময় ধামে, গোলক ধামে, গোলক বৃন্দাবনে? কে চান না? সবাই চাই বাবা। তাহলে সবাই চাই, যেতে হলে আমাদের কেমন প্রস্তুত থাকা উচিত একটু ভাবেন। এগুলা কিন্তু গীতা ভাগবতের আলোচনা নয়। পাঠের প্রারম্ভে আমরা কিছু মনশিক্ষার উপর আলোচনা করি, যেন মানুষের মনটা পরিবর্তন হয়। আমরা পাঠ কীর্তন শুনি, কিছু হচ্ছে না, আবার যেই কে সেই হচ্ছি। পাঠে থাকছি, মাথা ঝাঁকাচ্ছি, কিন্তু গঙ্গা গীতা বলার পরে প্রসাদ লইয়া গেলাম করে, তারপর আবার যেই কে সেই পরদিন থেকে। বোঝেন নাই? এই পরিবর্তন আসছে না। যাই হোক বাবা, আপনার বাংলাদেশের যে কোনো কান্ট্রিতে যাবে, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, রাঙ্গামাটি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, আপনি যদি এই নরসিংদী ডিস্ট্রিক্ট থেকে যান ওই ডিস্ট্রিক্টে, তাহলে আপনাকে কখন রওনা দিতে হবে? সকালে? আগের দিন রাত্রে রওনা দিতে হবে। আগের দিন রাত্রে? আপনাকে যদি সকাল সকাল রওনা দিতে হয়, এই মত্তলোক থেকে সেই গোলক বৃন্দাবনে যাবেন, আপনাকে কখন রওনা দিতে হবে বলেন? এই বাংলাদেশের মধ্যে এক ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরেক ডিস্ট্রিক্টে যেতে হলে আধার নেমে আসার পূর্বে যদি আপনাকে সকাল সকাল রওনা দিতে হয়, তাহলে এই মত্তলোক থেকে, মত্তধাম থেকে সেই গোলক ধামে যাবেন। বলছেন আপনারা সবাই যেতে চান গোলক ধামে, তাহলে আপনাদের কখন রওনা দেওয়া উচিত? দাদুর মতো চুল পেকে গেলে, চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে গেলে, কানের শ্রবণ ক্রিয়া, নাসার ঘ্রাণ ক্রিয়া, মুখের বাক ক্রিয়া, জিহ্বার রসনা ক্রিয়া, চর্মের ত্বক ক্রিয়া, হাতের কর্মক্রিয়া, চরণের চলন ক্রিয়া, গুজ্জলিঙ্গের শক্তি ক্রিয়া, এই 10 ইঙ্গের শক্তি হ্রাস পেলে পরে রওনা দিলে যেতে পারবেন না। এটা কলির যুগ। আসবার সিরিয়াল আছে কিন্তু যাবার কোনো, আসার সিরিয়াল আছে, যাবার কোনো সিরিয়াল নেই। আমরা এমনও দেখি স্বজন প্রীতির মধ্যে বাবা জীবিত রয়েছে, দাদু জীবিত রয়েছে, নাতি মারা গেছে, নাতিকে কাঁধে করে দাদু শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। কার কর্ম কে করে? অমাকে কার কর্ম কে করে? একটু ভাবো। এই ভাবনার জন্য জ্ঞান এবং বিবেক বুদ্ধি একমাত্র মানুষকে দিয়েছে ঈশ্বর। গরু ছাগলকে এই 2টা জিনিস দেয়নি, একমাত্র আমার আপনার মতো মানুষকে দিয়েছে। কেন? জ্ঞান বিবেক দ্বারা কর্ম করে তার ধামে পুনরায় আবার ফিরে যাওয়ার জন্য। ঘর থেকে ফিরে এসেছেন পাঠে, পাঠ কীর্তন শেষ হবে, প্রসাদ নিবেন, আবার চলে যাবেন যার যার ঘরে। তদ্রূপ আমাদেরও বুঝতে হবে, আমরা যেই ঘর থেকে এসেছি আবার আমাদের সেই ঘরেই যেতে হবে। সেই ঘরে যাওয়া যায় একমাত্র নিষ্কাম কর্মের দ্বারা। কিসের দ্বারা? নিষ্কাম ঈশ্বরীয় কর্মের দ্বারাই সেই লোকে যাওয়া যায়, তার ধামে যাওয়া যায়। আমার নিজ বাড়িতে আমি ফিরে যেতে পারি আমার নিষ্কাম কর্মের দ্বারা, ঈশ্বরীয় কর্মের দ্বারা।
তাই এইগুলা বুঝতে হবে যে আপনাকে যদি এই বাংলাদেশের এক ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরেক ডিস্ট্রিক্টে সকাল সকাল রওনা দিয়ে যেতে হয়, তাহলে মত্তলোক থেকে গোলক বৃন্দাবনে যেতে হলে আপনাকে কখন রওনা দিতে হবে? ও বাবা, এটা হলো কখন রওনা দিবেন। শোনেন, আমাদের জীবনের বেলা, এখানে জীবনের বেলা সময়টা বলছে যে আধার নেমে আসার পূর্বে যেন আমরা সেই ভগবানের ধামে ফিরে যেতে পারি। তাই জীবনের বেলা, এই বেলাটা হলো জীবন বেলা বাবা। শিশুকালে কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ পাবার আসে, যৌবনেতে কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ আসে বা না আসে, বৃদ্ধকালে কৃষ্ণ ভজে জমের জায়গা রাখছি তো। তাই শিশুকালে কৃষ্ণ ভজন করে এই জগতে ভক্ত ধ্রুব, ভক্ত প্রহ্লাদ, ভক্ত নারদ, ভক্ত বিশ্বকতু, ভক্ত রোহিদাস, ভক্ত জটিল, তারা সকলেই ভগবত লাভ করেছেন, ভগবানকে লাভ করেছেন। কি ভজন করে? শিশুকালে কৃষ্ণকে ভজন করে। তাই সেই কৃষ্ণ ধামে যেতে হলে আপনার শিশুবেলায় কৃষ্ণের ভজনটা শ্রেয়। বর্তমান যে পরিস্থিতি বাবা, আমাদের সনাতনীদের একটু খেয়াল করতে হবে। প্রত্যেকটা পিতামাতার কর্তব্য দায়িত্ব হলো আপনার ছেলেকে সায়েন্স, কমার্স, আর্টস যেই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ান না কেন আমার অসুবিধা নেই, কিন্তু তার পাশাপাশি আমাদের বৈদিক শিক্ষা, সনাতন ধর্মের যে শাস্ত্র গীতা ভাগবত আছে, এগুলো একটু অধ্যয়ন করা। বর্তমানে ধর্মান্তরিত হচ্ছে, আমার মতো মূর্খ মানুষ নয়, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বর্তমানে লেখাপড়ায়। কেন? তারা লেখাপড়ার পিছনে সময় দিতে দিতে স্বধর্মের শাস্ত্রজ্ঞান তাদের মধ্যে নেই। স্বধর্মের শাস্ত্রজ্ঞান তার মধ্যে নেই, এই কারণে তাকে যেটা বলে সে সেটাই সত্য মানে, সেটাই ভালো মনে করে। তাই প্রত্যেকটা পিতামাতার কর্ম ধর্ম হলো সন্তানকে স্বধর্মের জ্ঞান দেওয়া, স্বধর্মের বিষয়ে শাস্ত্র জ্ঞান দেওয়া। বুঝতে পেরেছেন? এগুলার প্রতি একটু খেয়াল রাখবেন, নজর রাখবেন। যাই হোক বাবা, 32 প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন। কি নাম? হরিনাম সংকীর্তন। কি নাম? হরিনাম। এই নাম কেন কীর্তন করেন? কল্যাণের জন্য। হ্যাঁ, নিজের কল্যাণের জন্য। কল্যাণের জন্য। সত্যি কি লিখছেন আপনারা? বিশ্ব শান্তির প্রত্যয়ে, দেশ জাতির মঙ্গল কামনায়, কল্যাণ মঙ্গল শান্তি। লেখছেন তো দম না, শান্তি কল্যাণ হইতেছে নি, মঙ্গল হইতেছে নি, এটা তো একটু ভাববার বিষয়। 32 প্রহর নয়, 100 প্রহর সংকীর্তন করালো লাভ হবে না। কেন? 1 নাম্বার পয়েন্ট, 1000টা লজিক আছে। আমার মুখের কথা না, মহাপ্রভুর কথা। চৈতন্য চরিতামৃত পড়িয়া দেখবেন, কোটি কল্প কাল জীব যদি করে হরিনাম সংকীর্তন, তথাপি না পাবে ব্রজের প্রচন্ড নন্দ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত, যেটা কলির যুগের ধর্মগ্রন্থ, মহাপ্রভু নিজে বলছে কোটি কল্পকাল হরিনাম সংকীর্তন করতে পারবে, কিন্তু সেই ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন লাভ করতে পারবে না। এর মধ্যে 1000টা লজিকের মধ্যে একটা নিয়ে যান আজকে। 1 নাম্বার, বিশ্ব শান্তির প্রত্যয়, দেশ জাতির মঙ্গল কামনায় শ্রী শ্রী তারক ব্রহ্ম পরে কি কি নাম? কি নাম? জোরে কম লাগবো। তত্ত্ব পাইতে গেলে গর্ত খুঁড়তে হইব, মূল্যবান বস্তু প্রকাশ্যে থাকে না, গোপনে থাকে, গভীরে থাকে। হ্যাঁ, মাটি খনন করে পরে মূল্যবান বস্তু পাওয়া যায়, শোনা হীরা মানিক, তাই না বাবা? তদ্রুপ গীতা ভাগবত এগুলা জ্ঞানের ভাণ্ডার। গুহ্য জ্ঞান বলছে গীতায়, বলে নাই? গুহ্য মানে কি? গোপনীয় জ্ঞান, তাও গভীরে খনন কইরা তারপরে আমাদের লাভ করতে হবে। তাই বললেন এখানে শ্রী শ্রী তারক ব্রহ্ম পরে কি নাম? সবাই বলে, জোরে বলে, প্রেমসে বলে। জোরে বলেন আর প্রেমসে বলেন, দুটা কি এক হলো? বাবার্থ বুঝে শব্দ প্রয়োগ করতে হয়। জোরসে বলেন, জোরে বলেন, কিন্তু জোরে বলার মধ্যে আপনার প্রেম নিহিত ছিল না। দ্বিতীয় শব্দ বললাম প্রেমসে বলেন, বলার মধ্যে প্রেম থাকতে হবে। প্রেম দিয়ে ডাকলে না প্রভু আসবে, প্রেম দিয়ে ডাকলে না প্রভু শুনবে। আপনি সারাদিন বইরে ডাকলেন কিন্তু প্রেম থাকলো না,
তাহলে কোটি কল্প কাল হরিনাম কীর্তন করে কোনো লাভ হইল? তাহলে বলছে হরিনাম, হরিনামে হরিনামে হরির নামে হরিনামে, হরির নামে হরিনামে, যেই নামের দ্বারা নামের নামীকে নামানো হয়, নামের নামী আর থাকতে না রে, তার নাম হলো হরিনাম। তাই হরির নামের দ্বারা হরিকে নামিয়ে আমার আপনার অবস্থান যদি রাত্রিতে অধিক ঠান্ডা ভেবে কম্বলের তলে খাটের উপরে হয়, তাহলে এই হরিনাম কীর্তন দিয়া যদি 100 প্রহর করেন কোনো লাভ হইব? আমরা কত সইতে নাই, আপনারা সোনার মানুষ, আপনারা বালা, আপনারা যান না রাত্রে না? আপনারা যান গা রাত্রে মন্দির শূন্য ফেলাইয়া? সবখানই বাবা একটু খেয়াল করো, আলোচ্য বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেই নাম কীর্তন করছো সেই নামের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান আছে কিনা এটা একটু নির্ণয় করো। তুমি 32 প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন করাবে, হরিনাম 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 হরিনাম, নামের দ্বারা হরিকে নামিয়ে তুমি আমি যদি গিয়ে শুয়ে থাকি, তাহলে ভক্ত ছাড়া কি ভগবান থাকবে? এই নাম কীর্তনের দ্বারা কি জগতের মঙ্গল কল্যাণ হতে পারে নাকি? ভগবানের খুশি আশীর্বাদ দিয়ে যাইব না বিপরীতটা দিয়ে যাইব? তাহলে বিপরীতটার আশাবাদী আমরা এই জগতে কেহ করি না, প্রথমটার আশাবাদী, আশীর্বাদের আশাবাদী সবাই করি। যদি আশীর্বাদ পেতে হয়, হরিনামের দ্বারা যদি জগতের জীবের মঙ্গল সাধিত করতে হয়, তাহলে এই হরি বাসরে এসে হরি সঙ্গ করতে হবে। আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে বাবা, গোলকের ভগবান যদি আমার মতো অদমের সঙ্গ করার জন্য গোলক ছেড়ে এহেন বৃন্দাবনে আসতে পারে, তাহলে আমি ঘর থেকে কেন এই হরি বাসরে এসে একটু ধুলাই হতে পারবো না? একটু ভাববার বিষয় বাবা, তাই একটু মন দিয়ে শুনতে হবে, যেন হরি বাসরের এই নাম সংকীর্তনের শ্রী বৃন্দাবন ধাম যেন ভক্ত শূন্য না থাকে বাবা। যে 6টা দল আনেন তারাও আমার আপনার মতো রক্তে মাংসে করা মানুষ, তাদেরও মন চায় শীতের মধ্যে আমি একটু সুখের নিদ্রা যাই, কিন্তু তারা পারে না। কারণ কি জানেন? তারা এই কমিটির দাদাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে, এই কমিটি দাদাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে, যাদের বৈষ্ণবকে এনে নিমন্ত্রণ করে আপনার সংকীর্তন করাচ্ছেন। তাই বাবা একটু এগুলা খেয়াল করবে, ভক্ত শূন্য যেন মন্দির না থাকে। ভগবানের সঙ্গ করার জন্য সেগুলো থেকে আসতে পারলে আমার আপনার অবস্থান যেন এই বৃন্দাবনে থাকে, একটু খেয়াল করতে হবে। 365 দিনের ভিতরে 3 দিন না ঘুমালে কেউ মরে যাবে? 4 দিন না ঘুমালে মারা যাবে? 16 প্রহর যেহেতু 4 দিন কীর্তন, কেউ মারা যাবে গো মা? দিনের বেলায় পার্শ্ববর্তী দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে শ্রবণ করবে, রাত্রে আপনারা গ্রামবাসীরা থাকবেন 4 দিন। বুঝতে পারছেন? দিনের বেলা সুযোগ পাবেন, বাড়িতে ঘুমাবেন, রাত্রে সেখানে নাইট ডিউটি করবেন। কার জন্য? হরি নামের জন্য। বলা যায় না বাবা, এই অসংখ্য অনন্ত ভক্তের মধ্যে হয়তো আমার গিরিধারী গোবিন্দ যে কোনো রূপে স্বরূপে এই ভক্ত সঙ্গ করিবার পরে আসতে পারে, আসে। যারা বিচক্ষণ ব্যক্তি, জ্ঞানী ভক্ত, তারাই একমাত্র অবলোকন করতে পারে। তাই এই সাধুর বাজারে হরিনাম সংকীর্তনে গেলে ভক্তের চরণ ধুলি গায়ে মাখতে হয়, এক ভক্ত আরেক ভক্তের প্রেমালিঙ্গন করতে হয়। কেননা বলা যায় না বাবা, ওই পাশে বসে থাকা ব্যক্তিটা আমার ভগবান হতে পারে। এই যে পাশে বসে রয়েছে আমি চিনি না, সেই ব্যক্তিটা আমার ভগবান হতে পারে। এমন অসংখ্য রেফারেন্স রয়েছে আমাদের গীতা ভাগবতের ভিতরে, পুরাণে আছে যে ভগবান যে কোনো রূপে স্বরূপে ভক্ত সঙ্গ করিবার জন্য এই ভক্ত সমাজে এসেছিলেন। তাই এই দিকে একটু সজাগ থাকবেন। নিতাই গৌর হরি বল। গীতার জানি কয়টি অধ্যায় এটা আমার মনে হই থাকে না, মস্ত করতাম না আমরা এই জ্ঞানের বাজারের মতো। ও 18 অধ্যায়। কত মা? হ্যাঁ, কথা বলতে হবে। আমরা এখানে সবাই শিখতে আসছি আমাদের সনাতন ধর্মের এই সংখ্যালঘুর দেশে। আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করার জন্য কোনো ইউনিভার্সিটি কলেজ নেই। তাই আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে জানতে হলে, ভজন জগতের আলোচনা শুনতে হলে আমাদের এই গীতা ভাগবত পাঠের আসরে যেতে হবে, মন দিয়ে শুনতে হবে, তাই কথাও বলতে হবে। যাই হোক, এখানে আমরা সকলে শিখতে আসছি। তাই গীতার 18টি অধ্যায়, গীতার 18টি অধ্যায়।
তারপরে একটু খেয়াল করবেন আমি কোন তত্ত্বটা দেওয়ার জন্য আলোচনাটা তুলছি। গীতার 18টি অধ্যায়। গীতার গুহ্য নাম কতগুলা? গুহ্য নাম বলতে ক্লিয়ার হয়নি মনে হয়। হ্যাঁ 18টি। গুহ্য নাম বলতে কি? গঙ্গা গীতা আছে না বাবা, এগুলা কতগুলা নাম? 18টি নাম না গঙ্গা গীতা। তাহলে গুহ্য নাম 18, গীতার অধ্যায় 18। মন দিয়ে শুনবেন কোন তত্ত্বটাই আমি যাচ্ছি। গীতার গুহ্য নাম 18, তারপরে গীতার অধ্যায় সংখ্যা 18। এই গীতাটা যেই শাস্ত্র থেকে এসেছে, কাব্য থেকে, এই কাব্যের নাম হলো মহাভারত। এই মহাভারতের পর্ব 18। কয়টা হইছে? 18-র মিল কয়টা দেখাইছে? শুনবেন আবার গুনবেন, জ্ঞানীর ধর্মই এটা। 18 অধ্যায়, গুহ্য নাম 18, মহাভারতের পর্ব 18। কৌরবদের কত অক্ষয়ণী সৈন্য ছিল? কত অক্ষয়ণী সৈন্য ছিল? 11 অক্ষয়ণী। পাণ্ডবদের কত অক্ষয়ণী? 7 অক্ষয়ণী। 7 আর 11 কত? এই ঘুরে ঘিরে আবার 18 সংখ্যাটা আসলো। কয়বার হইছে? 4 বার। আমাদের পুরাণের সংখ্যা 18। 18 পুরাণ, 18 উপপুরাণ, এ হলো 5। আমার দেহের মধ্যে মোকাম হলো 18, আছে না? ব্যাসদেব কি জ্ঞানটা দেওয়ার জন্য বারংবার শাস্ত্রে 18 সংখ্যাটা তুলে ধরছেন, কারণটা কি? এই বারংবার সংখ্যাটা কেন 18 হচ্ছে? এই সংখ্যাটা 19-এ যাচ্ছে না, 17-তে নামছে না, বারংবার কেন 18 লিখলেন ব্যাসদেব? যে কোনো একটা তত্ত্ব আছে বাবা, কি আছে? যে কোনো একটা গভীর একটা তত্ত্ব আছে। প্রত্যেকটা শব্দের 2 রকম অর্থ হয়, একটি গৌণ অর্থ, একটি মুখ্য অর্থ, একটা জাগতিক, একটা আধ্যাত্মিক, একটা অন্তরঙ্গ, একটা বহিরঙ্গ। এই 2 ভাবে অর্থের বিশ্লেষণ হয়। আমি 2 দ্বারাই দিয়ে যাবো আপনার আপন মানুষ দেখে। 1 নাম্বার জাগতিক গৌণ অর্থ বিশ্লেষণ করি। আমাদের পৃথিবীটা দেখতে কি রকম? হ্যাঁ, গোলাকার। সায়েন্স বিজ্ঞানের ভাষায় বললেন পৃথিবীটা দেখতে গোলাকার, অনেকটা কমলা লেবুর মতো, নাকি? এই পৃথিবীটা গোলাকার। পৃথিবীতে দিক কয়টা? 10টা কইতেছেন তো 10টা কোনটা নিতাম আমি? ও 10টাই নিতাম। আচ্ছা, আমাদের 10টা দিক, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, উদ্দহ, অধহ, এই 10টা দিক খেয়াল করবেন। তাহলে আমার পৃথিবীর লোকে 10টা দিক। হ্যাঁ, আজ একটু আগে বললাম 2 প্রকার প্রকৃতি আছে। কয় প্রকার? অপরা প্রকৃতি। কয় ভাবে জানি বিভক্ত করলেন ভগবান, যে আমি এই 8টা প্রকৃতি রূপে আছি। অপরা প্রকৃতি রূপে কয়টা জানি কইছিলাম? 8টা। কয়টা? 8টা। খ্যাতি, অপ, তেজ, বরদ, ভোম, মন, বুদ্ধি, অহংকার, এই 8 ভাগে বিভক্ত। এই 8টা প্রকৃতি কোথায় আছে? এই 10টার ভিতরে। কয়টার ভিতরে? এই 18টা তত্ত্বে পৃথিবীটা সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর 10টা দিকে এই 8টা প্রকৃতি। তাহলে 10 আর 8 কত হলো? এই 18। এই 18 তত্ত্বের পৃথিবী, এটা বহিরঙ্গে। এখন আসুন ভিতরে, অন্তরঙ্গে। অন্তরঙ্গ হলো আমার আপনার দেহ সৃষ্টির কার্য। 18টা তত্ত্ব লেগেছে। কয়টা তত্ত্ব? 18টা তত্ত্ব। আমার আপনার সৃষ্টি তত্ত্বে, মানব সৃষ্টি তত্ত্বে 18টা তত্ত্ব লেগেছে। বাবার 4, মার 4। বাবার 4টা, মার 4টা। কত? কয়টা হইছে? 8টা। আর পরম গোবিন্দের দেওয়া হইলো 10টা। কার দেওয়া? গোবিন্দের দেওয়া 10টা। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত, পাদ, পায়ু, উপস্থ, ওই 8টার মধ্যে যদি গোবিন্দ কৃপা না করিয়া মাতৃ গর্ভবাসে এই 10টা জিনিস না দেয়, তাহলে আমার মতো রোপণ গোসাইর দেহ কখনো সৃষ্টি হবে না। মারও 4 আছে, বাবারও 4 আছে, এবং অপুত্র নিঃসন্তান বাবা মা জগতে অনেক আছে, কিন্তু ওই যে গোবিন্দে 10টা না দিলে হবে না। এই কারণে 18টা তত্ত্বে এই মানব দেহ সৃজন হয়। তাই ব্যাসদেব ভেবে দেখলেন মহাশয়, যে এই সৃষ্টি তত্ত্বে, পৃথিবী সৃষ্টি তত্ত্বে, এই জগতের মনুষ্য সৃষ্টি তত্ত্বে মিল আছে। 18 সংখ্যা পাই, তাহলে আমি গীতা ভাগবতের মধ্যে 18 সংখ্যাটা দিয়ে যাই। যদি বুঝা নিতে রেগেন 18 থেকে নিতে পারবে। বুঝতে পারছেন? তাই গীতার মধ্যে 18 অধ্যায়। এখন একটা পাঠে তো 18টা অধ্যায় অধ্যয়ন করা সম্ভব না, নাকি? সম্ভব, কিন্তু আপনারা বইয়া থাকতেন না। একটু পরে উইকেট হইয়া যাইব গা 2-1টা।
তাই না গো মা? সম্ভব, অসম্ভব বলতে কোনো শব্দ নাই। সম্ভব, কিন্তু আপনারা বসে থাকতে পারবেন না, ধৈর্য সহ্য আমাদের খুবই কম। তাই বাবা এখানে বুঝতে হবে, গীতার যেহেতু 18টি অধ্যায় রয়, একটা পাঠে 18টি অধ্যায় অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। যে কোনো একটি অধ্যায় ধরে আস্বাদন করলে আমাদের সময় চলে যাবে। বলেন আজকে কোন অধ্যায় থেকে আপনার আলোচনাটা শ্রবণ করবেন, বলেন। আমরা মূর্খ মানুষ, আমরা মুদ্রা পেতে পারি, আমরা শুনবো বাবা মূর্খ, একটা কথা বলি, রাষ্ট্রের মতো নন্দ ষষ্ঠ অধ্যায় বর্জুক। হ্যাঁ যাই হোক, বাবা যে একটা অধ্যায় নির্ণয় করলেন, আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করি। এটারও খুব দরকার, অভ্যাসের দরকার। মন দিয়ে